friends, welcome to Elijah's Study Point. आज आम फिलोसफी ऑफ भगवद गीतार यूनिट 2 रो क्लास 2 को आरंभ करवा। पूर्व क्लास रे आमे यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रो फर्स्ट क्लास को कंप्लीट कर सारी। जो मैंने से क्लास को देखि नांती से माने प्रथमे से क्लास टी को देखि नियंतु एवं आम टेलीग्राम चैनल रे जो मैंने जॉइन होनांती से माने मध्य जॉइन हो जांतु एवं सेठारे आपण माने क्लासेस रो पीडीएफ एवं बुक रो पीडीएफ पाई परबे। तो चलंतु आरंभ करबा आजिर क्लास। आज आमे सात्विक कर्म, राजसिक और तामसिक कर्म, निष्काम कर्म और निष्काम कर्मर लक्षण यही तीनोटी चैप्टर को कंप्लीट करबा। आमे पूर्व क्लास रे कर्म, कर्मवाद, कर्मर प्रकार भेद, कर्म विकर्म अकर्म ए सब आलोचना कर सारी। आ गोटे क्लास रे आपण मानकर यूनिट 2 टी सरी जीवो। देन आमे आदर्श प्रश्नावली आरंभ करबा। तो चलंतु आरंभ करबा। सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म। सत्वं रज स्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। एई श्लोकटे गीतारे कुहा जायछि। एर अर्थ कोन? सत्व, रज और तम एही तीन गुण प्रकृति जात। एही तीनोटी गुण प्रत्येक मनुष्यर स्वभाव सृष्टि करती। एही तीन गुण आत्मा को शरीर रे आबद्ध करती। तो एईटा होछि हमर तीनोटी गुण, गोटे सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। एही गुण आत्मा को शरीर रे आबद्ध करिथाय। नेक्स्ट, जेउ गुणटीर प्राधान्य अधिक होइते मनुष्यर स्वभाव सेपरि होइथाय। अर्थात सत्व गुणर प्रभाव अधिक रहिले मनुष्यर स्वभाव सात्विक होइथाय। तो ये आम पढ़िया सात्विक कर्म कौन? जेतेबेले मनुष्यर स्वभाव सत्व रही थाए, सत्य पथरे चले, तो तार कर्म किपरि हुए ना सात्विक भाव। भूल और ठीक मध्य पार्थक्य जानीपारी मनुष्य शुद्ध मन और बुद्धि दे जो कर्म करे ताहाकु सात्विक कर्म कहुए। तो बुझीपार सात्विक कर्म कौन? जोड़ा भूल ठीक को विचार करि यज्ञदान, तप, अहिंसा, अक्रोध, अचौर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, ईश्वर परिधान इत्यादि सात्विक कर्म अंतर्गत। तो सात्विक कर्म भितर यही सबू आसुची। 2 मार्क पढ़ले आपण माने लिखि परिबे सात्विक कर्म कौन एवं तार एग्जांपल। एहा मध्य ब्राह्मणर कर्म बा धर्म अटे। तो ये सात्विक कर्म सबु व्यक्ति मानक मध्य रहिबा उचित। नेक्स्ट आमे पढ़िया कौन? सात्विक कर्म गला। एबे आमे पढ़िया राजसिक कर्म कौन? रज गुणर प्राधान्य बेसी रहिले मनुष्यर स्वभाव बा प्रकृति राजसिक होइथे। जोटा कि राजा जेमिति कि रुहंती सेहीपरि राजसिक भावना रहिले। तो राजगुणर वृद्धि हेले तृष्णा, लोभ, अशांति, प्रवृत्ति, काम, क्रोध, आसक्ति जाग होइथे। नेक्स्ट, तम गुणर प्राधान्य अधिक हेले मनुष्य प्रमाद, आलस्य, जड़ता, मोह एवं निद्रा आदि द्वारा मोहित होइथे। जोटा कि पूरा अलस्यार गुण। तो यहाँ है तम गुण, जोटा कि तमास कर्म। तम गुण अज्ञानरु जात हुए। तो तम गुण केउठारु जात हुए ना अज्ञानरु। एही तम गुणर वृद्धि जगु मनुष्य कर्तव्य कर्मरु निर्मित रहे। अर्थात जहाँ करणीय ताहा न करी जहाँ अकरणीय ताहा करिथाय। तो तम गुण रे जहाँ करिबा उचित ताहा न करी जहाँ करिबा अनुचित ताहा करिथाय। जोटा कि पूरा आलस्यता, जड़ता, मोह माया रे जर्जरित। तो सबुठु भल गुण कौन ना सत्व गुण। नेक्स्ट एबे पढ़िया निष्काम कर्म कौन? तो निष्काम कर्मर लक्षण ता संपर्क में आलोचना करबा। एटा गोटे लंग टाइप रहिबो। आपण मानकर 5 मार्क पढ़ी पारे सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म। तो ये सब इम्पोर्टेंट रही। नेक्स्ट आम पढ़िया निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ये आपण वार्ड ही बुझी पार्थुए। निष्काम कर्म जोटा कि कामना नथिबो। जेकोसी आम काम करूछंती तार कोनोसी कामना रहिबो नहीं, सेटा होछि निष्काम कर्म। जो कर्म रे कामना न थाए ताको आमे कहबा कोन ना निष्काम कर्म बा निरसर्त कर्म। ताको आमे निरसर्त कर्म मध्य कहि परिया। कर्म
ଓ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆଶା ନ କରି କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା କର୍ମର ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଫଳର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ତ କର୍ମ କରିଚାଲ, ତାର ଫଳର ଆଶା ନ ରଖ, ସେଟା କାହାର କିଏ କୁହେ ନା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅହଙ୍କାର, କାମନା, ବାସନା ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିନଥାଏ। ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅକର୍ମ ବିଷୟରେ ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମକୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମକୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୀବନରେ କର୍ମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଭାବ ରଖିଥାଏ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କର୍ମ ବିନା ଜୀବନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ଅସାର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତ କର୍ମ ବିନା ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ଅସାର। ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ଓ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକତ୍ୱ। ଦେଖିବେ ଗୀତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି କର୍ମ ଫଳରେ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ବହିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଆସକ୍ତି ନ ରଖି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗ କରିବାକୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କର୍ମଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ସେଇଟା କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟ। ଗୀତାରେ କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ପଢ଼ିବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ସରିଗଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା ଫଳାକାଂକ୍ଷା ବର୍ଜନ। ଫଳ ପ୍ରତି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଫଳକୁ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଓ କୃତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ ଜଣେ ସାଧନ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ନ ଭାବି କର୍ମ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରାସକ୍ତ ଭାବେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ନ ଭାବି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଯୋଗ ହେଉଛି କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ଦେଖାଯିବ। ଯେପରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଆତ୍ମାରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ସବୁ ସମାନ ରଖିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ତାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ ସମାନ ରଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ସର୍ବଭୂତ ହିତେ ରତାଃ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ସକଳ ଜୀବ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଭୂତକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ସର୍ବଭୂତରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ। ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ସେଟା ହେଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ମୂଳ ଉପାଦାନ। ସର୍ବଭୂତରେ ପରମାତ୍ମା ନିବାସ କରୁଥିବାରୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ ବା ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀକୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ବା ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାହା ବାହ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଅଥବା ନ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତ୍ୟାଗ। ଗୀତା ତ୍ୟାଗ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ତ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏଟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ତ୍ୟାଗ ବିନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତ୍ୟାଗ ବିନା କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇପାରିବ? ଏପରିକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତ୍ୟାଗ ବିନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ନେକ୍ସଟ ତୈଗୁଣାତୀତ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମୀ ପ୍ରକୃତିର 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ନିଜର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରିନଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସବୁ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହତ୍ ଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା,
କିଛି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି କର୍ମ କରିଚାଲିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ମହତ୍ ଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କର୍ମ କରିବା ପଶ୍ଚାତରେ କର୍ତ୍ତାର ଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ। ଯାହାର ଯେପରି ଭାବ ତାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେପରି ଭାବ ସେପରି କର୍ମ, ଯିଏ ଯେପରି କରିବ ସେ ସେପରି ଫଳ ପାଇବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟେରିଆଲ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପାଇପାରିବେ। ଏହି କ୍ଲାସେସ୍ର PDF ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇପାରିବେ। ବୁକ୍ର PDF ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।